ہر جگہ سے بلیک میل ہوتے تھے. پاور پوری طرح ہمارے ساتھ نہیں تھی, اور جو پاور جدھر ہے پاکستان میں وہ سب کو پتہ کدھر ہے. ذمہ داری میری ہے ملک کی, لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں. رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے ہمیشہ, تب ایک سسٹم چلتا ہے. ناظرین, اگر پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کی سیاسی بساط پہ ہونے والے واقعات کی بات کی جائے تو اس میں سب سے اہم عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو ہے جس کا کچھ حصہ آپ نے اب سے چند لمحات پہلے اپنی اسکرین پہ دیکھا ہے. ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے تعلق رکھنے والی انتہائی معروف صحافتی شخصیت جن کا نام ہے سمیع ابراہیم, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہیں. صرف اس لیے ہی نہیں کہ وہ حقائق سے بھی بڑی حد تک پردہ اٹھاتی ہیں, بلکہ کچھ ایسی باتیں بھی کی گئی ہیں جن پہ آج سے پہلے کسی سیاسی شخصیت نے اس بے باک انداز میں بات نہیں کی. ناظرین, ظاہر ہے کہ اب عمران خان صاحب بطور سابق وزیر اعظم بات کر رہے ہیں, اور جہاں اپوزیشن کا ان کا ایک خاصا تجربہ رہا ہے, کہ سیاسی افق پہ ظہور کا ایک معاملہ رہا ہے, وہیں وزارت عظمیٰ جیسے اہم ترین منصب پہ بھی 3.5 سال کے عرصے تک فائز رہنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے. تو یہ باتیں جو کہ کل انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کے سامنے کی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہی ہیں. پہلی اہم بات عمران خان صاحب نے کی ہے اور ایک گلہ کرتے ہوئے کی ہے کہ پاکستان میں معاملات کو کوئی اور چلاتا ہے. ایک امپریشن جو کہ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں دینے کی کوشش کی ہے وہ خاصا اہم ہے, لیکن جتنا اہم ہے اتنا ہی تلخ بھی ہے. وہ امپریشن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستان میں معاملات سیاسی ڈومین سے ہٹ کے کہیں اور طے کیے جاتے ہیں ایک بڑے پیمانے پہ. پاکستان کی تاریخ رہی ہے, اس حوالے سے ہمارا ماضی کچھ بہت خوشحال نہیں ہے. خان صاحب نے کیا کہا سنیں. کہ آپ وزیر اعظم اور باہر پریزن وین کھڑی ہو گئی آگے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے, کون تھا وہ جو ساری یہ آرڈر کر رہا تھا؟ رکاوٹ کون تھا؟ پاور جدھر ہے پاکستان میں وہ سب کو پتہ کدھر ہے, تو ان کے اوپر پھر ریلائی کرنا پڑا. سارا وقت ان کے اوپر ریلائی کرتے تو انہوں نے کئی بڑی اچھی چیزیں بھی کی, لیکن کئی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی. They don't want to give up the power. پاور تو ہے نا, ان کے پاس پاور تو ہے. ذمہ داری میری ہے ملک کی, لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں. ناظرین, یاد رہے کہ یہ بات ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جو کہ نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بینیفیشری رہی ہے, بلکہ اسی رول کے تحت کہیں اقتدار تک بھی پہنچی ہے, اور کہیں اسی رول کے مبینہ طور پر موجود ہونے کے سبب آج ان کی حکومت پاکستان میں نہیں ہے. پھر جس بات نے لائم لائٹ پکڑی رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ پاکستان کے ٹوٹنے سے تعلق رکھتی ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ کریں اور پھر اس پہ کچھ تجزیہ پیش کرتے ہیں. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی, میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے, فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو, ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے, جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے, ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. جو لوگ خان صاحب کو جانتے ہیں وہ خان صاحب کے پاکستانیت پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتے, ان کی حب الوطنی پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتے. تو گویا یہ الزام لگانا کہ خان صاحب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو, یہ تو بہت غلط ہے. ایسی انٹینشن تو کوئی بھی شخصیت نہیں رکھتی, اور تمام میں ہی حب الوطنی کا جذبہ موجود ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ خان صاحب کوئی بہت سنگین غداری کر چکے ہیں یا بہت سخت بغاوت کر چکے ہیں, میرا خیال ہے غلط ہے. ہاں, تھوڑی سی ہارڈ لائن خان صاحب نے لی ہے اور اس سے بہتر انداز میں بات کی جا سکتی تھی, مگر بات ہوئی کہ خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کے آنے سے ملک بڑے لیول پہ بڑی پکچر میں نیچے جاتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت رول پلے نہیں کرتی اور مناسب فیصلہ نہیں کرتی جو کہ ان کے مطابق ان کے حق میں ہے, تو ملک ایک خودکشی کرنے جا رہا ہے, جیسا کہ آپ نے سنا. احتساب خان صاحب کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا جب وہ اقتدار میں آئے, لیکن خان صاحب احتساب نہیں کر سکے. اس کی بھی خان صاحب نے ایک وجہ بتائی. وہ وجہ کیا تھی ذرا سنیے گا.
आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा, मैं कहा ये मॉडल टाउन का केस, ताहिरुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये बच जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको एक साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क का एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि मुबैना तौर पे एक ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में हटाया गया है, वो पूरे के पूरे सिस्टम से आपको गिला करता मालूम हो रहा है। गिला ये है कि सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। इस पे बहस हो सकती है कि खान साहब की ये बात सही है या गलत, लेकिन एक चीज़ जिस पे बिल्कुल बहस नहीं की जा सकती वो खान साहब की एक बहुत छोटी सी बात है जो कि गालिबन इस पूरे इंटरव्यू में मिस की गई है। खान साहब की वो बात उस सवाल का जवाब है जो कि कई जहनों में है। वो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है तो वो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा दस्तूर है, ऐसा कौन सा कानून है जिस पे अमल पैरा होने से आप पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से दिया है। वो जवाब क्या है, ज़रा सुनिएगा। तो हमें तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारी फ़ौज तकड़ी है। अब दूसरा ये है कि ये जो बैलेंस है कि आप कैसे एक तकड़ी फ़ौज भी हो आपके पास, लेकिन आपके पास एक मजबूत हुकूमत भी हो, और हुकूमत तब मजबूत होगी जब अथॉरिटी और जिम्मेदारी एक ही जगह के ऊपर हो। ये नहीं हो सकता कि आपकी जिम्मेदारी आपकी हो लेकिन आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। और देखें, सबसे बड़ा चैलेंज सभी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। नाज़रीन, ये है वो गिले शिकवे जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव इस इंटरव्यू में कर रहे हैं। तो ये सवाल भी उठता है कि वो कौन है जिससे खान साहब मुखातिब हैं। इसका जवाब अरशद शरीफ साहब ने देने की कोशिश की है, लेकिन इस्तफसार के अंदाज में उन्होंने भी नाम नहीं लिया, मगर चंद बहुत बुनियादी बातें, चंद बहुत बुनियादी सवालात उन्होंने उठाए हैं। वो सवालात क्या हैं, उनके जवाबात क्या हैं, ये जानने के लिए ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। वो कौन था जिसने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान से कबल ही अमरीकी अखबार को कहा कि अमेरिका को पाकिस्तानी अड्डे देने के मामला तय हो गए हैं? वो कौन था जिसने मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया? ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। वो कौन था जिसे अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने का कह रहा था? प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा था कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला उनका जाती फैसला था? शुरू वो साइफर वो होता है कि वी बिलीव प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया वाज हिज सोल डिसीजन। सरासर गलत। किसने ये इन्फॉर्मेशन दी? पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग्स हुई, रिटायर्ड एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स हुई। अमेरिका ने ये कैसे लिख दिया साइफर में कि सोल डिसीजन थी? किसी ने यहाँ से उनको गलत इन्फॉर्मेशन फीड की होगी ना। वो कौन था जिसने इमरान खान की वर्कर्स को दी गई कॉल के बाद डी चौक को सील करवाया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? वो कौन था जिसने 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के गेट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाने का हुक्म दिया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? वो कौन था जिसने डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और आजम खान के नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम मौजूद नहीं था? वो कौन था जिसने FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में पेश ना होने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम नहीं था? किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको? इनको पर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया। वो कौन था जिसके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने 7 माह से पहले इलेक्शन करवाने से माजूरी जाहिर की? वो कौन था जिसने पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली में दाखिल होने का हुक्म दिया, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार थे? वो कौन था जिसने गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब का हुक्म ना माना जाए?
वो कौन था जिसने पंजाब गवर्नर हाउस पर कब्जा करवाया, जबकि गवर्नर तो उमर सरफराज चीमा था। लोकल थाने के एसएचओ से लेके चीफ जस्टिस तक मैंने हर बंदे से कहा कि भाई मैं गवर्नर हूँ। मुझे जब मैंने पूछा कि मेरे पास नफरी क्या है कि इनको उठा इनका दिफा करें, तो मुझे ये बताया गया कि जी पुलिस जो है वो आईजी के अंडर है, ब्यूरोक्रेट हैं वो सीएस को रिपोर्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को। तो आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी और 10 माली हैं। वो कौन था जिसने इमरान खान के मोबाइल चोरी करवाए? वो कौन था जिसने डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने का हुक्म दिया? हम सब के ऊपर केसेस बना दिए, FIR काट दी। वो कौन था जिसने पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का हुक्म दिया? मैंने आज बतौर शहरी आज दर्ज करवाने की कोशिश की, मेरे वकीलों ने शफीकाबाद थाने के अंदर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो कौन है जिसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर मरियम नवाज केस का प्रोसिक्यूटर बार बार बीमार होता रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के FIA केसेस का प्रोसिक्यूटर तब्दील करके नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया ताकि केस खत्म हो सके? जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, उससे बिछड़ा था कोई, उसका पता देता था।